الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب الطلاق إلى الطلاق في كتاب النكاح لنا من بلوغ المرام من أدلة الأحكام. طلاق مالت يعرفه هو لغة حل الوثاق. طلاق مالت في لغة العرب جمد مفتات ويتأثر النجر مفتات مالتنا على. وشرعا حل عقدة التزويج. كشريعة كونه طلاق مالت زواج يقابلشان عقدة والطرات السن مفتات مالتنا على. طلاق سبال انجلي قابلشان مفتات. لطلقت المرأة أو لطلقت المرأة كهنا مصدر نبلها. طلقت المرأة طلاقا أو طلقت المرأة طلاقا. طلقت لها كهنا قل تطليقا نميباله طلاق اسم المصدر هنا. طلقت كهنا دقمو ولدت لمالتي هنا طلقا يهنا المصدر. طلقت كهنا بضم الطاء كسر اللام المخففة. طلقت المرأة نفست وينفست مالتنا مصدر طلقا يهنا. وهو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره. إيه طلاق ملو قال بجاهلية ينبرة مسلمنا كمتابها لا يصدقوا قال نويلا. واتفقوا على أن الطلاق مكروه في حالة استقامة الزوجين. بل قال أبو حنيفة بتحريمه. እንግዲህ ሁላቸውም ባልየውም ሚስቲቱም በስምምነት እየኖሩ መዒሻቸው በጣም ጥሩ ሆኖ ምንም ኺላፍ ሳይኖር መሐከላቸው ጠላቅን ማምጣት መክሩህ እንደሆነ አኢማዎቻችን ይስማማሉ አሉ። እንግዲህ ጠላቅ ለዚህ ለሽቃቅ አለመስማማት ሲፈጠር ለመኖር የማይችሉ ሲሆኑ የተደነገገ ሁክም ነው ወደፊት እንደምናየው። ግን እየተስማሙ ያለ ምንም አይነት ችግር ሳይኖር ጠላቅን ማስገኘት ይሄ መክሩህ ነው አሉ አልአኢማ ኩሉሁ። ከነሱ መሃል እንደውም አቡ ሐኒፋ የተባሉት ኢማም ረሂመሁላህ ሐራም ነው ማለት ድረስ ደርሰዋል። واتفقوا على تحريم الطلاق في الحيض. حيض ላይ ያለች ወራ አበባ ያለች ሴትየዋ ደግሞ መፍታቱ አሷል ሐራም በመሆኑም ላይ ተስማምተዋል አኢማዎች አሉ። እንግዲህ حيض ያየች አትፈታም لمدخول بها ባይሆን እንግዲህ ከዛ በፊት ተገናኝታት ምታቅ ከሆነች حيض ላይ መፍታት ይሄ ሐራም ነው ብለው አኢማዎች ተስማምተዋል። ያልተገናኛት ከሆነች አስለን ምን የለባትም ሰውየው አግብቶ ዝም ብሎ ቢፈታት ምን የለባትም ብለናል። እዳ አለባት የለባትም። يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إيه سلالة مدخل بها قال هنا حيد لا يفتام يا من دنا يدلم ليلونه لمدخل بها أو في طهر جامع فيه إلا أنه يقع. مسألهم باچنو እንግዲህ ይወርቃል። አንተ ሴትዮዋ የወር አበባ አይታ የወር አበባው አልቋል ታጠበች ጡህር ላይ ገባይ ተገናኘሃት እዛም ጡህር ላይ ሙጃማዓ አረከው ጡህር ላይ መፍታትም እሱም ክልክል ነው። ومع هذا ጡህርም ላይ ፈታሃት الذي جامعت فيه حيد ላይ ብትፈታት طلاق ምን ይሆናል ይወርቃል። مسألة خلاف علبت يجمهورش أبابالنا ومتن لا يمتع لنا الحديث. وكذلك جمع الطلاق الثلاث يقع مع النهي عن ذلك نهي تحريم عند بعضهم ونهي كراهة عند بعضهم. ليلة سستنجا مسألة نبي طلاق سيعرف لنا أبرو ليلوچنم أحكاموچ أبرو تقرير لا يساو. سوستن طلاق باند دمس باند قال مسبسب السم يودقال الله የተከለከለ መሆኑ ጋር ሶስትን እንግዲህ ባንዲ ማለት የተከለከለ እንደ بعض الائمه نهي تحريم ነው عند بعضهم نهي تنزيه ነው ومع هذا وذاك
ሶስቱን ባንዴ ካለ ሰውዬው ምን ይሆናል እያሉ ነው። ይሄ ሰውዬ ይወድቅበታል፣ በሶስቱም ትሄዳለች ሴትዮይቱ። ዕሙመን ብዙ ጠላቅ ላይ ብዙ ኺላፎች ስላሉ الرجل لا بد أن يملك نفسه، ينبغي له أن يملك نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا إلى في معرض بيانه لأحكام الطلاق يا الله آية متشاوشا مالاقيشا أرقاتشو هاتيازو إلى سلزي طلاق تعرفون جمرو عند أحكاموشن إذا تقرر الله يسكاماتو. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. ضعيف الجامع مثل كتابات شولا 4 حديثنا إلى نزل مخرج ضعيف رواه أبو داود ያለው ሰው እንግዲህ ሱነን አቢ ዳውድን ሙራጃዓ ያረጋል 2177 እና 2178ኛ ሐዲስ ወብኑ ማጃ 2018ኛ ሐዲስ ወልሐኪም 269 መውሱላን ወሙርሰላን። እንግዲህ ሐኪም በሁለቱም መልኩ ዘግበውታል ይላል في مستدركه موصول ማለት بذكر ابن عمر، مرسل ማለት بدون ذكر ابن عمر. وانظر العلل لابن ابي حاتم، العلل يبقى الكتاب الله هي ابن أبي حاتم يا أبو حاتم الرازي يا أبو حاتم البستيلي السنة عندنا قال لها 431 قص ما يتجلال سلز حديث تخريج بذات على الزالاي. كده حديث ده سمانه يتورى حديثه كعبد الله بن عمر نو. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نبياتين ويمي الله ملاكتين عنده بلوال أبغض الحلال كحلال هلو بتأم متألّو عند الله زند الطلاق، طلاق فتشنو من الحديث እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለው አወሩ። ይሄ ኢርሳል ሙርሰል መሆኑ ነው ራጂሑ አመዛኙ። አብዱላህ ብን ዑመር ሳይዘከሩ የሆነ ታቢዒ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ብለዋል ብሎ ያወራው። ወልሙርሰል እንግዲህ ሌላ የሚያጠናክረው የሚያበራታው ካልተገኘ ምን ቂስም ضعيف ነው ብለዋል። ሐዲሱ አልሰበተም على فرض صحته። እንግዲህ ሐላል ሆኖ ሲያበቃ አላህ የሚጠላው ነገር እንዳለ ከሐዲሱ እንረዳለን። ከነዛ ሐላል ሆነው አላህ የሚጠላቸው ነገሮች ቢኖሩም ከሁሉም በጣም አላህ ዘንድ የሚጠላው ሐላል ከሆነ ነገር ጠላቅ ነው። እንግዲህ ጠላቅ ያው የኒካህን ዓላማ ያኮላሻል። ስለዚህ ሰውየው ሲያገባ አንደኛ እሱም ዓፊፍ እሷም ዓፊፋ ትሆናለች፣ ይወልዳሉ፣ ምን ይላሉ፣ ያ ሁሉ ስለሚቀር ይሄ መዋደዱ ኢልፋው ምናምኑ በዛ በኩል ነው አብገዱል ሐላል عند الله الطلاق የተባለው። ስለዚህ ጠላቅ የሚባለው ነገር ላይ እንግዲህ አኺሩ الدواء الكيل ሲጣሉ እንኳን ሰዎች ቀጥታ ወደ ጠላቅ አይደለም ሽፍቱም ሽቃቀ በይኒህማ ቁርአኑ የሚለው فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. እንግዲህ ባልና ሚስት ከነሱ ሽቃቅ ማለት ኺላፍ ማለት ነው፣ ግጭት ጸብ። እሱ ከተከሰተ ሽማግሌ ከሷ ወገናን ከሱ ወገናን ላኩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና እነዛ ሐከሞች ያያሉ። ሁሉም እንግዲህ ቅርብ ዘመዶች ስለሆኑ በሁሉም በኩል ያለውን ችግር ያዩና የማስማማት እድል አላህ መብት ሰጥቷቸዋል ለነዛ ለሽማግሌዎች። አንዳንድ ጥቃቅን ነገሮችን እያለፉ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم إصلاح كفلقوا الله يسمعمان ብለው እንግዲህ ሚስማሙበት በኩል በጣም የመነመነና ያጠረቀ የሌለ ከሆነ የምንም መብት አላቸው እነዛ ሽማግሌዎች ኒካሁን የማውረድና የማፋታትም መብት አላቸው። ስለዚህ ማስማማቱ ነው የሚሻለው። ብዙ ጊዜ እንዳልኩት ባልና ሚስት ሲጣሉ ወደ ማለያየቱ ከመሄድ ወደ ምን መሄድ ነው የሚሻለው? ወደ ማስማማቱ መሄድ ነው የሚሻለው። በተለይ ተዋልደው ከሆነ አንተ አባት ነኝ ብለህ ወንድም ነኝ ብለህ ምናምን ብለህ ስሜት ይዞ ሄደህ ልታፋታ ትችላለህ። እነሱ የሚዋደዱ ከሆነ
በተለይ ጠላቁ የመጨረሻ ከሆነ ባልሆነ ነገር ይገናኛል። ስለዚህ እንደዛ አይነት ከመግባት ምኑ ይሻላል እየተባለ ነው። ወሱልሑ ኸይር። ስለዚህ ግን ካልሆነ አላህ የደነገገው ነው። አላህ እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባብራሩት መሰረት ነው ጠላቅ መገኘት ያለበት ነው። እሱን የሚመጡ ሐዲሶች ደግሞ ያብራራሉ። وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. እንግዲህ رواية سالم ነው ይባላል ይሄ ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. الحديث في البخاري 5251 ሲሆን ሙስሊም 1471 حديث ነው ይላል። ሌሎችም ሪዋያቶች አሉት ይመጣልናል ወደፊት እየፈሰልነው እንሄዳለን። ይሄ ሐዲስ ደግሞ የሚለው طيب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته بالبيتين فتاه إلى عبد الله بن عمر مستين فتاهات سموان قديه آمنة بنت غفار نوم التبالو بلوال ليلوچو النوار نو سموا يالوم علو ولعل الأول اسم والثاني لقب قديه آمنة ملو سموا يهونال نوار ملو دقمو لقبوا ليهوني چلال أو بالعكس. سلزي اتشن سيتيو يا عبد الله بن عمر بعلى بيتنات عبد الله بن عمر فتوات صفاتوات وهي حائض يور عبابا يايج باللبت ساعت بعلى بيتين فتاه على عبد الله بن عمر كستاتو مچن تكسته دغمو سيابرارا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبياتين صلى الله عليه وسلم زمن عهد مالت انغدي زمن غزي وقت مالت ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት እያሉ ባለቤቴን የወር አበባ ያያየች ባለበት ሰዓት ፈታሃት። ይሄ ሪዋያ እንግዲህ ስንት እንደፈቷት አላብራራ። ሪዋያ يفسر بعضها بعضا بليلة رواية طلقة واحدة صحيحة ናት። አንዲት ፍች ፈታሃት ልብ በሉ። የተፈታችው አንድ ፍች ስትፈታ ሴትዮዋ ጸባዋ ምንድን ነበር? የወር አበባ ያያየች። ይሄ ቀድያ ደግሞ የተከሰተው መቼ ነው? በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ። طيب فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. እንግዲህ አብዱላህ ብን ዑመር ይሄን አረጉ። አባት ለልጁ እንግዲህ ተቸጋሪ ነው። ይሄ ሁክም ምን ይሆን ብለው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና ከዚህ ሁክም ጠየቁ። ልጄ አብዱላህ ብን ዑመር ባለቤቱን አንድ ፍች ፈቷል። እሷ ስናይ የወር አበባ ያየች ነው ያ ፍች የተከሰተው እንዴት ይሁን? فقال نبياتين صلى الله عليه وسلم منالو مره فليراجعها. ልጅህን ሂድና አዘዘው። እንግዲህ ሙበልግ የሆኑ ነው አሁን ዑመር ለአምር ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فليراجعها ይችን ሴትዮ ባለቤቱ ይመልሳት ዘዘው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ እንግዲህ ሙራጃዓም የሆነው ምን ከሆነ በኋላ ነው የምንለው ፍች ከተገኘ በኋላ ስለሆነ ጠላቁል ሐይድ ምን ይሆናል አሉ ይወድቃል። ቅድምም ተቅሪሯ ሙክተሰር ሆነችው ተቅሪር ላይ ያሳልፈናል። ጠላቁ ስለወደቀ ነው ይመልሳት ያሉት። ስለዚህ ጠላቅ የተከለከለ መሆኑ ጋር في حال الحيض طلاق يورقال. وهذا قول ما ነው የምንለው الجمهور ومنهم الائمه الاربعه طلاق يورقال لكن مراجعه ማድረግ አለበት አሉ። ሙራጃዓውስ ምን ይሁን? فليراجعها لا امر ነው አሉ። والامر يدل على الوجوب واجب ነው አሉ الامام مالك ومن معه وهو الراجح. አንዳንዶቹ አምሩ ጠላቁ ወድቋል አምሩ ለውጁብ ሳይሆን استحباب ነው ሙራጃዓው مستحب ነው ያሉ
አሉ የጅምሁሮች ነው ይባላል ላኪን الراجح ሙራጃው ግዴታ ነው እሱ እንኳን ባይመልስ ቃዲ ይመልስበታል ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመለስ ይያሉ ስለሆነ የነብያችን ትእዛዝ ዋጅብ ነው አልመልስም ቢል ቃዲ ሙስሊሚን ካለ ምን ያደርግበታል አሉ ሴትየዋ በአይድ ከተፈታ ይመልሳት እሺ ሲመልሳት ቃዲው እሱ አልመለሳት ባልየው ቃዲው በመለሰው ኒክ እንትን ረጅዓ ሙጃማዓ ማድረግ ይችላል ወይ ሌላ መስአላ ውስጥ ደግሞ ይገባል طيب አልመህም መልሷታል ከተባለ ሚስቱ የሆነች ነው ምን ማድረግ ይችላል እንል ሚስቱ ሆናለች ጃሚዓ እንግዲህ في حال الحيض ማለት አይደለም ስትጣራ بعد الحيض ሌሎች እንግዲህ ቀውሉን ሻዝም ብለው የቀውሉ ጣይፋ የሚሉ አሉ አንዳንድ ሹራሖች ሐይድ ላይ ጠላቅ አይወርቅም የሚሉ አይማዎችም አሉ ይሄ ሻዝ አንለው ትላልቅ አይማዎች አሉ من بينهم محمد ابو محمد ابن حزم الظاهر ሳቸው አይሆንም በፍጹም ነው የሚሉ ከሳቸውም በኋላ እንግዲህ የመጡ አሉ ሌሎች አይማዎች ابن القيم الجوزية طلاق الحيض አይወርቅም ይላሉ ሌሎችም አይሞች አሉ لكن قول الجمهور من بلنا يورقال سنا رجحው ይሄዳል طيب ابن القيم እንግዲህ ዙሪያ በጣም በሰፊ የጻፉት تهذيب السنن ያልንዛ سنن ابي داود ላይ ሐሺያ ጽፈዋል እዛ ላይ ይቀራብ ያለሁኝ እዛ ላይ ሁሉንም አቅዋሎች አምጥተው አይወርቅም የሚለውን አረጅሐው ይሄዳሉ لكن الجمهور على خلاف هذا القول طيب ከዛ በኋላ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመልሳትና ثم ليمسكها ያዛታል يستمر في امساكها ሚስት እንዳረገ ይቀጥል حتى تطهر ከዛ ከወራበባዋ እስከምትጣሃራ ድረስ ዝም ላይ ይለያያል ወራበባዋ እስከሚቆም ብቻ ነው ወይስ እስከምትታጠብ ቆሞ እስከምትታጠብ ማለት ነው حتى تغتسل የሚል ሪዋያት النساء ያለ ብለ ثم تحيض ከዛ በኋላ ደግሞ ሐይድ ሁለተኛ እስከምታይ ድረስ ثم تطهر አሁንም ያው ነው ታጸዳርታ እስከምትታጠብ ድረስ እንግዲህ ሐይድ ላይ ከፈታ ተመልሳታል ያ ሐይድ ያልቅና ትታጠባለች ጧሃራ ሆነ ማለት ነው እዛ ጧህር ላይ አትገናኛትም ትተዋታለህ ከዛ ሁለተኛ ሐይድ አይታ ትጣሃራለች እዛ ሁለተኛው ጧህር ላይ እንግዲህ ከሁለተኛው ሐይድ ተጣሃራችሁ ጧህር ላይ ምን ሊያረግ ነው ثم ان شاء امسك بعد ከዛ በኋላ ሚስቴ ትሆናለች ካላ እንደ ይመልሷታል በዛው በኢምሳኩ መቀጠል ይችላል እንግዲህ ሪዋያ ሙፈሰላናት እሷን እንይዛለን ብለናል ሌላ ሪዋያ ቢመጣ ሁለተኛውን ሐይድና ሁለተኛውን ጧህር የማይዘክር ሙختصر ነው من هذه الروايه لنل وان شاء طلق ከፈለገ ከሁለተኛው ጧህር በኋላ ሁለተኛ ሐይድ አይታ ሁለተኛ ከተጣሃራች በኋላ ከፈለገ መፍታት ይችላል ባይሆን قبل ان يمس ሁለተኛው ጧህር ላይ ሳይነካት በስተፊት ሳይገናኛት በስተፊት መፍታት ይችላል ከተገናኛት አሁንም ጧህሩ ላይ ልክ ምን ላይ እንደመፍታት ነው የሚቆጠረው ሐይድ ላይ እንደመፍታት ነው የተከለከለ ነው ومع ذلك እንግዲህ ቅድም ተቅሪሩ ላይ እንዳልነው ይወርቅ فتلك አሁን የተባለችው ይቺ አሉ العده التي امر الله ان تطلق لها النساء عده الله سبحانه وتعالى ቁርአን ላይ ሴቶች እንዲፈቱላት ያዘዘው فطلقوهن لعدتهن በማለት ያዘዘው الله سبحانه وتعالى ይሄን አሁን የተባለውን አይነት ነው ሰውየው እንግዲህ መፍታት ያለበት ጧህር ላይ ነው ያ ጧህር ደግሞ ሙጃሚዕ ሳይሆን ጅማዕ አላረገበት ጧህር ላይ ትፈታት ዒዳዋ እንግዲህ ግልጽ ይታወቅላታል አሁን አንተ ጧህር ላይ ናት ጅማዕ አላረካትም እዛ ጧህር ላይ ከፈታት አልስማማ ብላችሁ ልክ መጀመሪያ የምታየውን ሐይድ ከዚህ ጧህር በኋላ የምታየው ሐይድ ከመኗ ይቆጠራል ከዒዳዋ ይቆጠራል ዒዳዋ የታወቀ ይሆናል እዛ እንትኑ ላይ ጧህሩ ላይ ጅማዕ አርገህ ብትፈታት ከሚመጣው ሐይድ አትጀምርም እዛ ሐይዷ ላይ ብትፈታት እዛ የፈታህባት ሐይድ እምኗ ውስጥ አይቆጠርም ዒዳዋ ውስጥ ስለማይቆጠር እሷን ማስቸገር ስላለበት ሐይድ ላይ መፍታት ወይ ደግሞ ጅማዕ አረክበት ጧህር ላይ መፍታት ይሄ ጠላቅ ቢድዒ ይባላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ሐዲሱ በስምምነት الامام البخاري والامام مسلم ዘግበውታል ስለዚህ እንግዲህ ረጋ ማለትና አህካም الشريعه ማወቅ ያስፈልጋል
ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ነው መፍታት የሚገባው። እንግዲህ እና ኢብኑል ቀይም እና ኢብኑ ሐዝም ጠላቅ አልሐኢድ ላለመውደቁ የሚያመጡት ማስረጃ አንደኛ ሐራም ነው። ሐራም ከሆነ ሐራም አለመገኘቱ ነው የሚፈለገው በሸሪዓችን አይገኝም አሉ። ሌላ መን ዓሚለ ዓመለን ለይሰ ዐለይሂ አምሩና ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሁወ ረድ የእኛ ትእዛዝ የሌለበትን ነገር የሰራ ያ የሰራው ስራ ምንድነው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መርዱድ ነው የተመለሰ ስለሆነ ይሄም የተከለከለውን ስለሆነ እየሰራ ያለው ጠላቁ አይወርቅም የሚሉት አንዳንድ እንደዚህ ሐዲሶች ይዘው ነው። ላኪን ይሄ እንግዲህ ነህይ የሚባለው የቅተዲል ፈሳድ አው البطلان የሚባለው ነህዩ ወደ ራሱ ወደ ሁክሙ የሚመለስ ሲሆን ነው። ለሸይን አኸረ ከሆነ አሁን ጠላቅ ራሱ ይቻላል፣ ግን ሐይደኛ ስለሆነ የተከለከለው እንደዛ አይነት መስአላ ላይ እንግዲህ ቡጥላንን አያመላክትም ብለው ጅምሁሮች ደግሞ ይወርቃል የሚሉት ለዛ ነው። አልሙሂም ቀውለል ጅምሁር ጠላቁል ሐኢድ ይወርቃል። ደሊላቸው فليراجعها. طيب وفي رواية لمسلم بليلا رواية ደግሞ ይሁን ያለፈውን ሐዲስ ሙስሊም ሲዘግቡ ሙርሁ فليراجعها ለዑመር እንግዲህ ምን አሉ ሙርሁ ልጅህን እዘዘው ኢብኑ ዑመር فليراجعها ማለት ባለቤቱን ይመልሳል ثم ليطلقها ከዛ ይፍታታል طاهرا أو حاملا ሙስሊም 1471 ቅድም የሚያልነው ቁጥር ነው። ከዛ በኋላ መፍታት ከፈለገ ወይ ጣሂር ሁና ወይ እርጉዝ ሁና ይፍታታሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ጣሂራ ማለት በአሁኑ ሪዋያ ከዛ ከፈታባት ሐይድ እንደተጧሃራች ማለትም ያሲዛል። እሱ የቅድሙ ሪዋያ ፈስሏል ብለናል። ጣሂራን ማለት የተፈለገው ሁለተኛ ሐይድ አይታ ሁለተኛ ጡህር ላይ ከዛ በኋላ ይፍታት እዛ ሁለተኛው ጡህር ላይ ጣሂር ማለት እንግዲህ ሐይድ በማታይበት ሰዓት ይፍታት። አው ሐሚላን ወይ ደግሞ እርጉዝ ሁና ይፍታታል። ጠላቅ አልሐሚል እንግዲህ ሱና ነው። እርጉዝ ሁና ብትፈታት ዒዳዋ ግልጽ ነው። واضح يا شباب አንዳንድ ሰው ከዚህ من ظاهر هذه الروايه ይዘው ጣሂራን አው ሐሚላን ነፍሰ ጡር ወይ እርጉዝ ሴት የወር አበባ አታይም ማለት ምክንያቱም ጣሂራን ባለው ምን አርገውታል ሙቃቢል አርገውታል እና እርጉዝ ሴት ጋሊበን አታይም። ሴትዮ ካረገዘች ይሄ ሐይድ ሆኖ የሚመጣው ደም አይመጣም። ወደ ለልጁ ወደ ጊዛእነት ነው የሚቀየረው። ልጁ እኮ ከሷ ምን ያደርጋል ያጀው ከሷ እየተመገበ እኮ ነው ጽንሱ ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሕክማ በዛ ሰረር በሚባለው በትብቱ መሰረት በዛ ማካይነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀልበዋል። ወደ ዱንያ ሲመጣ ነው ተዓብ የሚበዛበት። طيب على كل አታይም አሉ ሐይድ አብዛኛውም ጋሊበን እንደዛ ነው ተብሏል። ስለዚህ ሐሚል ሌሎቹ ደግሞ አይ ሐይድ ማየት አለማየቷ ከሌላ ደሊል እናያለን እንጂ ይሄ ማስረጃ አይሆንም ነፍሰ ጡር የወር አበባ ላለማየቷ ደሊል አይሆንም አሉ። ምክንያቱም ጣሂር ሁና ሲፈታት ቅድም እንዳልኳችሁ ሐይዷ ምን ይሆናል ዒዳዋ ግልጽ ይታወቃል። ነፍሰ ጡር ሁናም ቢፈታት እርጉዝ ሁና ሐይድ ብታይ እንኳን ሐይዷ ሙዕተበር አይደለም። እሸባብ ሰውየው ሚስቱን ቢፈታ እርጉዝ ሁና ዒዳዋ ምንድነው ነው የሚለው ቁርአን ዒዳዋ ምንድነው ነፍሰ ጡር وذو الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن የጽንስ ባለቤቶች ዒዳቸው ተተፈቱ ማለት ነው። ያን ጽንሳቸውን ምን ማድረግ ነው ተብሏል መውለድ ነው። ስለዚህ ሐይድ እንኳን ታያለ ይብን ሐሚል ሆና ከፈታት ተጥዊል العዳ ምን ይያልን ነው የለባትም። ሐይድም አየች አላየችም ነፍሰ ጡር ሆና ከተፈታች ዒዳዋ ምንድነው ብለናል ያንን ጽንሱን መውለድ። ስለዚህ ሐዲሱ አው ሐሚለን ያለው የወር አበባ ለማየቷ ላለማየቷ የሚመራው ነገር የለም ያሉም አሉ። አልሙሂም በተጅሪባ በዑርፍ ሲታይ ነፍሰ ጡር ምን አታረግም ነው ምንል ሐይድ አታይ። ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في هذه الروايه ከፈታ ወይ ጣሂር ሁና ወይ ሐሚል ሁና ይፍታት።
ስለዚህ ጣሂር የሚለውን በቅድሙ ሪዋያ እንቀይደው። وفي رواية أخرى للبخاري ቡኻሪ ደግሞ ለዘገቡት በሌላ አዘጋገብ وحسبت عليه تطليقة ይሄ ቡኻሪ ላይ 5253ኛ ሪዋያ ነው ይላል። ولفظه عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة ያቺ ሐይድ ላይ ያለች የፈታኋት ፍች አንድ ታስባብኛለች አለ አብዱላህ ብን ዑመር። ተይዟል ከሶስቱ ጦላቅ እንግዲህ ከዛ በፊት አንድ ፈተው ከሆነ ያቺ ጦላቅ ምን ልትሆን ነው? ሁለት ተብላ ልትያዝ። አልፈቱ ከሆነ ደግሞ የመጀመሪያ አንድ ተብላ ትያዛለች። ያላቸው ስንት ሊሆን ነው? ሁለት ሊሆን። ይሄ እንግዲህ ያው ጦላቁል ሐይድ ይወድቃል ለሚሉት ሰዎች ማስረጃ መከልከሉ ጋር መልስ መባሉ ጋር ፍቹ ምን ተደርጎብኛል አሉ ኢብኑ ዑመር፣ ታስቦብኛል አሉ። ኢብኑል ቀይምም ይሄን ሪዋያ ያውቃሉ። ማን ነው ያሰበባቸው? እሳቸው የሚጠይቁት ማን ነው? ዑመር ናቸው ያሰቡባቸው ወይስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው? አልሙሂም ቀውለል ጅምሁርን አረጀሐናል ይወድቃል የሚለውን ነው ምን ነው። وفي رواية لمسلم في رواية أخرى لمسلم قال ابن عمر እንግዲህ ለጠየቃቸው ሰውዬ ነው أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. هنا هي رواية وهي في مسلم قدم يتبالوا رأس النعمة عند شارات متسبعا ولفظه فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. እንግዲህ የሰውየው ጠይቋቸው ነው ላለው ከዛ በፊት እንግዲህ ዋሂዳ አው ስነተይን የሚሉት ከዛ በፊት እንግዲህ ሁለት ፈቶ ከሆነ እቺ የመጨረሻ ከሆነ አንድ ፈታት እያሉት ነው። አንድ ፈቶ አሁን ሁለት ፈታው እያለ ከሆነ እንግዲህ ሁለት ፈታሃል ምንም የለህም ሊሉት ነው። ሶስቱን ነው ያልኩት እያለ ከሆነም ዋضح ነው መስአላ። አንተ አንድ ፈታሃል ወይ ሁለት ፈታሃል? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ በሐይዷ ላይ ሆና ፈትቻ ሙራጃዓ እንዳረግ አዘውኝ ነበር የኔ ስላለኝ ነው አሉ። ሙራጃዓ አርጌ ثم أمهلها ከዛ ለጠብቃት ላቆያት ማለት ነው حتى تحيض حيضة أخرى ሌላ ሐይድ እስከምታይ ድረስ ثم أمهلها حتى تطهر እስከምትطهራ ثم أطلقها قبل أن أمسها ከዛ በኋላ طهር ታየች በኋላ ደግሞ መፍታት ካማረኝ ጅማዕ ሳላረግ እንዲፈታት አዘውኛል። وأما أنت طلقتها ثلاثة ሶስት ፈትቻለሁ ያልክ ነው አሉት እዛው ሐይድ ላይ فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك አምፀሃል ቅድም በቀራነው ደግሞ ተቅሪሩ ላይ ሚስትህም ባኢና ሆናብሃል ረጅዓ ማረግም አትችልም አልቆብሃል ብለው አብዱላህ ብን ዑመር ይህንን ፈትዋ ተናገሩ። وفي رواية أخرى أو نمليلا زقبا دقمو قال عبد الله بن عمر من قالوا فردها علي ياتشن بالبيتي بني لاي ملسوات نبياتشن صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ያው ጠላቁ መውደቁ ጋር መመለሱ ምንድነው ብለና ዋጅብ ነው ሙስተሐብ ነው የሚሉም ቢኖሩ ዋጅብ የሚለው እሱን ተረጅሐል ወለም يراها شيئا كليوانات እንግዲህ متمسك لابن القيم ومن معه ያችን ጠላቋን ምንም አይነት ናት ብለው አልቆጠሯትም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠላቋን ምን አላረጓትም አሉ አላሰበም እቀድሞ ላይ እንግዳ حسبت علي ታስባብኛል ይብሉ ያ መርፉዕነቱ ዛሂር አይደለም አሉ ኢብኑ القيم ይሄ ግን ወለም يراها شيئا ይያል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያችን ጠላቅ
ምንም አይነት ግምት አልሰጧትም እንዳልተከሰተች እንዳልተገኘች ቆጠሯት ይሄን ይዘው ነው እንግዲህ ይሄን ለጅምሁሮች ደግሞ هذه الروايه من طريق ابي الزبير ከሱ ሪዋያናት እሱ ሌሎች ሲቃቶች ጋር ሲነጻጸር ሪዋያው እንግዲህ መርዱድ ይሆናል ብለው በዛ ይመልሳሉ ابن القيم መልሳላቸው ብለና طيب وقال من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم اذا طهرت فليطلق او ليمسك ከዛ በኋላ ሐይድ አይታ ሁለተኛ ሐይድ ስትጠሃራ ሁለተኛው ጦህር ላይ ሳይገናኝ ከፈለገ ይፍታ ካልፈለገ ያው መልሷታል በዛው ላይ ይቀጥል ብለዋ ሌሎች እነ ሻፊዒም ሌሎች የሚፈስሩት ወለሚራህ ሸይአን ማለት ይሄን ጦላቄ ጥሩ ነገር ሸይአን ሙስተቂመን አድርገው አላዩትም ያለ አግባብ ነው የፈታው መባሉ ነው እንጂ ጦላቁ አልወደቀም ማለት አይደለም ብለው በዛ ይፈስራሉ አላ ኩል الأحوال እንግዲህ አሁን ስለ ጦላቅ الحائض ነው እየተነጋገርን ያለነው በሐይድ ላይ ያለች ሴትዮ አትፈታም በሐይድ ላይ ሴትዮን መፍታት ሐራምን መስራት ነው ተከልክሏ አሁንም እንደሰማነው ሪዋያ ላይ ሐይድ ላይ የሚፈታ አላህን አምጿል ሐራም ሰርቷል ومع هذا ጦላቁ ምን ይሁን እየተባለ ይወድቃል አይወድቅም ልንል ቀውሉ الجمهور በዛ ነው ፈትዋም የሚደረገው ጦላቁ ይወድቃል ومع وقوعه ደግሞ ምን አድርግ እንለዋለን ይያሉ መልስ ይባላል ሐይድ የፈታሽ መልሳል ሴትዮይቱን ይመልሳታል ጦላቁ ይታሰብበታል ከዛ ሐይዷ እስከሚያልቅ ይጠብቃል ከሐይዷ ትጨርስና ታጥባ ትጸዳዳ ዝም ይላታል ከዛ በኋላ ሁለተኛ ሐይድ እስከምታይ ሁለተኛ ሐይድ አይታውንም ስትጸዳዳ እዛ ላይ ምርጫ አለ ሴትዮይቱ ጋር አሁን በእነዚህ መካከል አለፉት ዘመኖች ጋር አላቃቸው ጥሩ ሆኖ ከሆነ እሷም ነድመው ከሆነ ሐይራታቸው ከተስተካከለ ተመልሳለች ያልን ነው ከዛ በፊት ካልፈታት በሁለት አለች አንድ ፈቷት ከሆነ ከዛ በፊት በስንት ልትኖር ነው በአንድ ይኖራሉ ከዛ በኋላ ሁለተኛው ጦህር ላይ ተስማምተው ሙስተቂም ከሆነ ሐለታቸው አይፈታም ሚስቱና ዝም ብሎ ይቀጥላል አሁንም እንዳለ ከሆነ አለመስማማቱ አለመግባባቱ ሁለተኛው ጦህር ላይ አንድ ይፈታ አንድ ነው አሁንም የሚፈታው ሱናው እንደዛ ነው እንግዲህ አንደኛ ጦህር ላይ መሆኑ ሁለተኛ ያ ጦህር ጅማዕ ያልተደረገበት መሆኑ ሶስተኛ የሚፈታው ፍች አንድ ሶስቱ ሱና ናቸው ከሶስቱ አንዱን የከለፈ طلاقه يكون طلاقا بدعيا طلاق بدعي ነው የሚሆነው طلاق الحامل ላይ ይለያያሉ ጅምሁሮች طلاق الحامل طلاق سني ነው የሚሉት الامام احمد في روايه باند روايه جمهورج ጋር ይስማማሉ በሌላ روايه بدعም سنيም አይባልም طلاق الحامل ይላሉ على كل الاحوال طلاق الحائض ይወድቃል ያሁን ይሄንን ስንል መስአላውን ኢጅማዕ አድርገን ማየት የለብንም አንዳንድ ሰዎች እንደ ኢጅማዕ ያረጉና ሸዘት فيه طائفه ይላል ያ አባባል ምንድነው አይደለም ይያልን ጥሩ አባባል አይደለም አይማ ሙዕተበሩን ሲቃል ያላቸው ስለ እስልምና መቃሲድ ሸሪዓ ያወቁ እንግዲህ ኢብኑ ሐዝምንና ማንን ጠቅሰናል ያጀባ ኢብኑ القيم በጣም ሸሪዓን በጣም የተረዱና ብዙ ሱናዎችን እንግዲህ ሁሉንም ሱና ያቃሉ እንኳን ባን ስለ ሱና በጣም ተخصص ያላቸው ናቸው ሁለቱም ሰዎች እነሱ ይከራከራሉ በዚህ መስአላ ያ ያለ አንዳንድ ሸዋዞች ናቸው ይሄንን መስአላ ያሉት ጦላቅ الحيد አይወድቅም ያሉት የሚለው አባባል አደብ ያነሰውና ከመስአላ ዒልሚያ ረቅ ያረ አባባል ቀውል الجمهور ይወድቃል ተብሏል ይሄንን ያረጀሐሉ ጦላቅ الحيد مع كونه بدعيا ومنهيا عنه ይወድቃል طيب بمتاو حديث እንደዚሁ አከራካሪ حديث ነው እናየዋለን وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ساعته هيدولالي نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد